Good morning. This is fourth lecture of topic reproduction. In last lecture, we already see the female reproductive system. And you know very well, female reproductive system made up of external genital organ, internal genital organ and accessory gland. But due to time limitation, yesterday we discussed about only external genital organ and internal genital organ. So today we focus first about accessory gland of female reproductive system. Here there are two accessory glands of female reproductive system. One is Bartholin gland and second one is mammary gland. We see one by one. First about Bartholin gland. Here, this is the rough diagrammatic representation of vagina. Here, this anterior opening is called as a urethral opening and this posterior opening is called as a vaginal opening. Here, you know very well the proper function of vagina. Vagina is useful to receive penis during copulation. But here the vaginal opening is very small and penis is hard, erect and large. So to easily allow or receive penis, this vaginal opening must require slimy mucus-like substance for the purpose of lubrication. So here this Bartholin gland is surrounded to this vaginal opening. याचा अर्थ काय होतो? या ठिकाणी vaginal opening छोटं असतं आणि पेनिसची लांबी रुंदी मोठी असते आणि कॉप्युलेशनच्या वेळेस इथं इझिली मेटिंग व्हावं, पेनिस इझिली रिसीव्ह व्हावं आणि म्हणून या ठिकाणी ही बार्थोलिन ग्लँड असते की जी बार्थोलिन ग्लँड स्वतःपासून एक स्लाइमी गुळगुळीत म्युकस लाइक सबस्टन्स सिक्रेट करतं आणि म्हणून व्हाजिनल पॅसेज लुब्रिकंट होतो, गुळगुळीत होतो आणि इझिली पेनिस रिसीव्ह केलं जातं. या पद्धतीनं या ठिकाणी बार्थोलिन ग्लँडची मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. देन सेकंड mammary gland. Here you know very well about mammary gland. Mammary gland is modified sweat gland. त्याचं रूपांतर झालेलं आहे, रूपांतरित असणारी ही ग्रंथी आहे. Here these mammary glands are paired means two in number, situated at ventrolateral side of the chest. छातीवरती बरोबर या ठिकाणी या बाजूला एक आणि या बाजूला एक अशा दोन ह्या मेमरी ग्लँड्स असतात. Actually this is the rough diagrammatic representation of mammary gland. Here this mammary gland is made up of fatty connective tissue and here lactiferous duct, and these are the fatty connective tissue. And this portion is called as a alveolar gland. Here luteotropic hormone or prolactin hormone gives stimulus to this alveolar gland. Hence alveolar gland becomes active, functional, but when after delivery or childbirth. डिलिव्हरी किंवा चाइल्डबर्थ झाल्यानंतर प्रोलॅक्टिन हार्मोन किंवा ल्युटिओट्रॉपिक हार्मोन त्या फिमेलच्या ब्लड मध्ये सिक्रेट होतो, संपूर्ण शरीरभर फिरेल, ऍक्शन घेत असताना या अल्व्हिओलर ग्लँड वरती ऍक्शन घेईल, या अल्व्हिओलर ग्लँडला प्रेरणा मिळेल, त्या ऍक्टिव्ह होतील, फंक्शनल होतील आणि याच्यापासून मिल्क सिक्रेशन होईल. मग या ठिकाणी ह्या लॅक्टिफेरस डक्ट जे आहेत त्या डक्ट द्वारा या ठिकाणी यू नो व्हेरी वेल द टीप रिजन is called as a nipple.
when small baby suck this nipple, then this process takes place. And here this brownish black colored layer is called as a areola. या निपलच्या भोवती एक ब्राउनिश ब्लॅक कलर जो असतो याला एरिओला असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीची ही मेमरी ग्लँड असते. इट डेव्हलप ड्युरिंग प्युबरिटी पिरियड बट ऍक्टिव्ह आफ्टर डिलिव्हरी और चाइल्ड बर्थ. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ दिस मेमरी ग्लँड इज टू सिक्रेट मिल्क. हियर complete the female reproductive system. Then we focus on next article, menstrual cycle. Menstrual cycle. In shortly, it is termed as a MC. शॉर्टकट मध्ये त्याला MC असं म्हटलं जातं. इन मराठीमध्ये त्याला पाळी असं म्हटलं जातं. Here, menstrual cycle is mainly present in primates. Primates means the good example of primates is first monkey, second ape and third man. ही तीन महत्वाची एक्झाम्पल प्रायमेटची असतील. आणि प्रायमेट्स मध्ये त्यातल्या ज्या फिमेल असतात त्यांच्यामध्येच प्रॉपरली आपल्याला मेन्स्ट्रुअल सायकल दिसून येईल. इतर जे ॲनिमल असतात अदर ॲनिमल त्यांच्यामध्ये जी या पद्धतीची सायकल असेल त्याला ईसी असं म्हटलं जातं. ईसी मीन्स इस्ट्रस सायकल. आणि प्रायमेट्स मध्ये काय म्हटलं जातं मेन्स्ट्रुअल सायकल. Then here what is mean by menstrual cycle? Actually it is a reproductive cycle of female primates which involves cyclic discharge of blood. Cyclic discharge of blood म्हणजे काय? रोटेशन ब्लड बाहेर पडेल. रोटेशन म्हणजे कसं? जसं की सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि पुन्हा सोमवार येतो. या पद्धतीनं रोटेशन हे ब्लड डिस्चार्ज होईल, बाहेर पडेल. ब्लड बरोबर अजून काय बाहेर पडेल? सेल्युलर डेब्रिज. सेल्युलर डेब्रिज म्हणजे काय? हियर द वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल. पेशीपासून जे नको असणारे पदार्थ पेशीमध्ये जे साठलेले असतात ते बाहेर पडणं याला सेल्युलर डेब्रिज असं म्हटलं जातं. देन म्युकस मीन्स आपल्या माउथ कॅव्हिटीमध्ये ब्युकल कॅव्हिटीमध्ये जे थुंकीसारखा ओलसर पदार्थ असतो याला आपण म्युकस असं म्हणतो. देन अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम म्हणजे या ठिकाणी ज्या ओव्हाचं स्त्री बीजाचं फर्टिलायझेशन झालं नाही असा अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम. देन कॉर्पस अल्बिकन्स. काल आपण लेक्चरला पाहिलं कॉर्पस लुटियम डेव्हलप्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स. टीएस ऑफ ओव्हरी मध्ये आपण पाहिलं होतं तो कॉर्पस अल्बिकन्स. एवढं सर्व सायक्लिक म्हणजे रोटेशन बॉडीच्या बाहेर पडतं. फ्रॉम युटेरस. Uterus, you know very well. Suppose this is the rough diagrammatic representation of uterus. External called as a perimetrium. Middle layer is called as a myometrium. Inner layer is called as a endometrium. Here, this endometrium breaks. Means here from uterus. हा तो ब्रेक होईल आणि म्हणून इथून हे बाहेर पडेल. म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे फ्रॉम युटेरस थ्रू व्हाजाइना. देन हियर दिस इज द व्हाजाइनल ट्यूब, दिस इज द व्हाजाइनल ओपनिंग. This here
ब्लिडिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हाजायनल ओपनिंग लाईक दिस. आणि म्हणून या ठिकाणी असं म्हटलंय फ्रॉम युटेरस थ्रू व्हाजायना बाय ए नॉन प्रेग्नंट वुमन. म्हणजे ज्या मुलीमध्ये किंवा महिलेमध्ये प्रेग्नन्सी पिरियड चालू नसेल त्या कालखंडामध्येच हे घडतं. हे फार महत्वाचं आहे. अँड फ्रॉम प्युबरिटी टू मेनोपॉज. प्युबरिटी मीन्स नियर अबाउट 12 to 14 year old. 12 ते 14 वर्षाचा जो कालखंड असतो मुलींच्या मधला त्याला प्युबरिटी पिरियड असं म्हटलं जातं. आणि द नेक्स्ट मेनोपॉज. मेनोपॉज मीन्स टर्मिनेशन पिरियड ऑफ प्रेग्नन्सी हियर सॉरी मेन्स्ट्रुअल सायकल. टर्मिनेशन स्टेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. इट इज अबाउट 45 year old to 50 year old. 45 ते 50 वर्षाला मेन्स्ट्रुअल सायकल कायमची स्टॉप होते. याला मेनोपॉज असं म्हटलं जातं. म्हणजे 12 ते 14 वर्षापासून सलग मेन्स्ट्रुअल सायकल असते अप टू 45 years old और 50 years old. मध्ये आधी फक्त ब्रेक कोणामुळे असेल तर फक्त प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप असेल. अन्यथा 12 ते 14 वर्षापासून ते 45-50 वर्षापर्यंत सलग मेन्स्ट्रुअल सायकल या ठिकाणी असलेली दिसून येते. या पद्धतीची ही प्रॉपर डेफिनेशन ही सर्वांना माहिती असणं अपेक्षित आहे. ऍक्च्युअली दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ओव्हेरियन सायकल. Then question arises, why it is called as a ovarian cycle? Here, cyclic discharge of ova also takes place. प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलला एक स्त्रीबीज बाहेर पडतं. हे कंपल्सरी बाहेर पडतं आणि म्हणून याला hence it is also termed as a ovarian cycle. It repeat again and again per month. प्रत्येक महिन्याला नव्यानं आपल्याला ही सायकल आलेली दिसून येते. द टोटल स्पॅन ऑफ वन मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अबाउट 28 days. एक मेन्स्ट्रुअल सायकल 28 दिवसांची असते. इथं डेज काढलेले पहा. ही डायग्राम या ठिकाणी दिसते आहे. 28 दिवसांची एक मेन्स्ट्रुअल सायकल असते. Here, this 28 days menstrual cycle divides into 4 phases. First phase is called as a menstrual phase. Second phase is called as a proliferative phase. Third phase is called as a ovulatory phase. Last, fourth one is called as a secretory phase. We see one by one. First about menstrual phase. It is also called as a bleeding phase. याला bleeding phase असं म्हटलं जातं कारण या पहिल्या स्टेज मध्ये रक्तस्राव होतो. Here then question arises, why it is called as a bleeding phase? Here bleeding takes place. रक्तस्राव होतो म्हणून तर त्याला या ठिकाणी ब्लीडिंग स्टेज असं म्हटलं जातं. अँड इट इज फ्रॉम फर्स्ट डे टू 4th डे. पहिल्या 4 दिवसामध्ये. पहिल्या दिवसापासून दुसरा, तिसरा आणि चौथा ह्या 4 दिवसामध्ये ब्लीडिंग घडत असतं आणि म्हणून पहिल्या 4 दिवसांची जी फेज असते याला मेन्स्ट्रुअल फेज किंवा ब्लीडिंग फेज असं म्हटलं जातं. हियर द ब्लीडिंग सिक्रेशन व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. काही लेडीमध्ये 2 दिवस सिक्रेशन होईल, काहींच्या मध्ये 3 दिवस, काहींच्या मध्ये 4 दिवस. नियमाला अपवाद एखाद्या लेडीमध्ये 5 दिवस सुद्धा ब्लीडिंग होऊ शकेल. असं व्हेरिएशन आपल्याला पर्सन टू पर्सन झालेलं दिसून येतं. पण कॉमनली पहिल्या 4 दिवसामध्ये जे ब्लीडिंग होतं याला ब्लीडिंग फेज किंवा मेन्स्ट्रुअल फेज असं म्हणतो. हियर दिस ब्लीडिंग is due to मगाशी म्हटल्याप्रमाणे the
inner layer means endometrium of uterus becomes very thin due to the low concentration of estrogen and progesterone in blood of that woman. त्या स्त्रीच्या रक्तामध्ये इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉनचं प्रमाण कमी झाल्यामुळं हा एंडोमेट्रियम हळूहळू पातळ होतो अँड देन लास्टली ब्रेक इट आणि मग तो फाटेल आणि म्हणून ब्लिडिंग होतं. हे या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे. देन हिअर दिस ब्लड कन्सिस्ट लाईक दिस. या ब्लिडिंग मध्ये किंवा ब्लड मध्ये काय काय असेल तर कॉर्पस अल्बिकन्स असेल, अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम असेल, म्युकस असेल, सेल्युलर डेब्रिज असेल, हे सगळं त्याच्यामध्ये असतं. अँड दिस ब्लिडिंग इज अबाउट हिअर 40 to 100 ml. 40 ते 100 ml एवढं ब्लिडिंग ह्या ब्लिडिंग फेज मध्ये होत असताना आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीची ही फेज आहे. आता या ठिकाणी ही ज्या ब्लिडिंग फेज आहे, पर्सनल हायजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर इसेन्शियल. अत्यंत महत्वाचं आहे. वैयक्तिक स्वच्छता फार महत्वाची आहे. या ठिकाणी पॅड्स असतील हे रोजची रोज बदलणं गरजेचं आहे. शक्यतो पॅडचा वापर करणं गरजेचं आहे. पॅड्स उपलब्ध नसतील तर कॉटन क्लॉथ जे असेल ते रोजची रोज बदलणं गरजेचं आहे, नवीन वापरणं गरजेचं आहे, स्वच्छ वापरणं गरजेचं आहे. या पद्धतीनं रोजची रोज काळजी घेणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीची ही पहिली फेज आहे. रेफरन्स आला म्हणून या ठिकाणी सांगतो. या ठिकाणी आपल्या भारतीय कल्चरमध्ये, संस्कृतीमध्ये या ठिकाणी विटाळ वगैरे असं मानलं जातं. हे विटाळ वगैरे मानण्याची काही आवश्यकता नाही. ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. जगातल्या प्रत्येक स्त्रीमध्ये अशा पद्धतीची मेन्स्ट्रुअल सायकल असते आणि याच पद्धतीनं ब्लिडिंग होत असतं. त्यामुळे विटाळ मानणं किंवा न शिवणं किंवा एका बाजूला कुठेतरी बसणं ह्या 100% अंधश्रद्धा आहेत. हे या ठिकाणी नेमकेपणानं समजून घेणं गरजेचं आहे. Because you are science student, you must essential behind it. Here, then second, proliferative phase. Proliferative phase means it is the second stage, start from 5th day to 13th day. 5व्या दिवसापासून 13व्या दिवसापर्यंत हा जो कालखंड आहे याला आपण प्रॉलिफरेटिव्ह फेज असं म्हणतो. पहिल्या फेज मध्ये काय झालं तर हा एंडोमेट्रियम ब्रेक झाला. का झाला? लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन. मग या ठिकाणी दुसऱ्या स्टेज मध्ये अपोजिट होईल, कंप्लीट अपोजिट होईल. हिअर दिस एंडोमेट्रियम रिपेअर, दुरुस्त होईल. कसा दुरुस्त होईल? हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड ऑफ दॅट वुमन. त्या स्त्रीच्या रक्तामध्ये इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉनचं प्रमाण वाढेल आणि मग हा एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक. किती जाड होईल? अबाउट 2 to 3 mm एवढा तो जाड होईल. आणि ब्रेक झाला तेव्हा पातळ जेव्हा होता तेव्हा त्याची साईज किती होती? 0.5 to 0.1 mm इतका तो पातळ होता. आता तो किती जाड झाला? 2 to 3 mm. कशामुळे झाला? हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन. आणि म्हणून हा दुरुस्त झाला. ब्लिडिंग स्टॉप कम्प्लिटली. रक्तस्त्राव थांबेल. मग या ठिकाणी रक्तस्त्राव थांबला की पुढची प्रक्रिया काय होईल तर लास्ट लेक्चर, कालच्या लेक्चरला आपण हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हरी पाहिलं होतं. या ठिकाणी सपोज दिस इज द रफ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ ओव्हरी. दिस इज द कॉर्टेक्स. यू नो व्हेरी वेल. नंबर ऑफ oogonia,
pituitary gland start to secrete which hormone? FSH. Follicle stimulating hormone. This follicle stimulating hormone gives stimulus to the oogonia, and this oogonia develops primary oocyte, secondary oocyte, Graafian follicle, means oogenesis takes place. ही oogenesis होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती proliferative फेज मध्ये घडताना दिसून येईल. डेव्हलपमेंट ऑफ oogonia टेक्स प्लेस. ग्राफियन फॉलिकल पर्यंतची जी काय प्रक्रिया असेल ती सगळी प्रक्रिया proliferative फेज मध्ये दिसून येईल ड्यू टू ओनली फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. Hence, here follicular cells are developed, and these follicular cells secrete another female sex hormone called as a estrogen. इस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि तो हार्मोन या ठिकाणी सिक्रीट होतो, हा फार महत्त्वाचा आहे. ही अशा पद्धतीने प्रक्रिया घडेल. हे या ठिकाणी proliferative फेज मध्ये सांगणं अपेक्षित आहे. The next third, ovulatory phase. Actually, ovulatory phase is only one day. एका दिवसाचीच आहे. 14th days. Exact 14th days of menstrual cycle. Menstrual cycle च्या 14व्या दिवशी here formation of ova from ovary. Ovulation झालेलं दिसून येईल. का? Here, pituitary gland start to secrete another next hormone, LH, luteinizing hormone. This luteinizing hormone gives stimulus to the empty space. आतल्या रिकाम्या जागेला अँट्रम असं म्हटलं जातं. अँट्रमला स्टिम्युलस होईल आणि म्हणून या पोकळीमध्ये काय भरलं जाईल? लिक्विड भरलं जाईल. लिक्वर फॉलिक्युलाय ते जास्त भरलं जाईल आणि म्हणून ते भस्ट होईल. भस्ट झालं की यातला ओवा इथून असा बाहेर पडेल. फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओव्हरी इज कॉल्ड एज ए ओव्हुलेशन. इट एक्झॅक्ट हॅपन 14th days ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. 14व्या दिवशी घडतं. एवढंच या ठिकाणी सांगणं अपेक्षित आहे ड्यू टू LH. मग या ठिकाणी जाता आता माहिती असणं गरजेचं आहे. जर एखाद्या कपलला मुलबाळ हवं असेल तर या ठिकाणी या ओव्हुलेशनच्या दिवशी तो मेल आणि ती फिमेल दोघं त्या दिवशी एकत्रित येणं गरजेचं आहे. तरच मुलबाळ होऊ शकतं, तरच फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. अदरवाइज नो अँड नेव्हर. पण तरी सुद्धा डॉक्टर सजेशन काय करतात तर या ठिकाणी ओव्हुलेशन 14व्या दिवशी जरी घडत असलं तरी नियमाला अपवाद 2-3 दिवस अलीकडं आणि 2-3 दिवस पलीकडं सांगितलं जातं. कारण प्रत्येक लेडीमध्ये थोडंसं व्हेरिएशन असू शकेल आणि म्हणून फ्रॉम 10 to 20 days मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 10व्या दिवसापासून 20व्या दिवसापर्यंत जर मुलबाळ हवं असेल तर त्या 10 दिवसामध्ये त्या कपलनं एकत्रित येणं गरजेचं आहे. आणि नको असेल, इंडिव्हिज्युअल किंवा चाइल्ड नको असेल तर त्यांनी त्यावेळेस एकत्रित येणं टाळलं पाहिजे किंवा यूज कंडोम और कॅप्स लूप्स लाईक दिस डिव्हाइसेस ड्युरिंग कॉप्युलेशन. या पद्धतीनं हे बेसिक सुद्धा तुम्हा सर्वांना माहिती असणं गरजेचं आहे. बिकॉज यू पीपल आर फ्युचर पॅरेंट. तुम्ही भविष्यातले नागरिक आहात आणि म्हणून हे बेसिक तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगितलं आहे. The next fourth, secretory phase. लास्ट लेक्चर, कालच्या लेक्चरला आपण हा संदर्भ पाहिलेला आहे. सिक्रेटरी फेज मध्ये काय होतं तर या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर वेगळी कंडिशन घडते आणि फर्टिलायझेशन नाही झालं तर वेगळी कंडिशन घडते. ह्या दोन्ही कंडिशन या ठिकाणी सांगणं अपेक्षित आहे. इथपर्यंत पाहिलं की फॉर्मेशन ऑफ ओव्हा फ्रॉम ओव्हरी इज कॉल्ड एज ओव्हुलेशन. पुढे काय होईल? ऍट दॅट टाइम व्हेन मेल अँड फिमेल युनाइट्स, ते दोघे एकत्रित आले, देन फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. मग फर्टिलायझेशन होईल.
फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर दिस आउटर कव्हरिंग इज कॉल्ड एज ए कॉर्पस लुटियम. इट बिकम्स टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड. ती टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड होईल. इट सिक्रेट अनदर फिमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज ए प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेल. And here already estrogen is present. The high amount of estrogen, high amount of progesterone, it gives stimulus to the endometrium to prepare for pregnancy period. आणि मग प्रेग्नन्सी पिरियड सुरू होईल and stop the menstrual cycle. बरोबर त्यावेळेला menstrual cycle stop होईल up to the delivery or childbirth. डिलिव्हरी किंवा चाइल्डबर्थ होईपर्यंत इथं मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होईल. हे केव्हा घडेल? जर फर्टिलायझेशन झालं तर. अँड इफ फर्टिलायझेशन नॉट टेक्स प्लेस, जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर काय होईल? हिअर धिस कॉर्पस लुटियम बिकम्स वीक, पुअर, डिजेनरेट अँड इट डेव्हलप्स इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स. त्याचं रूपांतर कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होईल. सो इट कॅनॉट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होणार नाही. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नाही झाला तर लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अँड इस्ट्रोजन इन ब्लड ऑफ दॅट वुमन. त्या स्त्रीच्या ब्लड मध्ये इस्ट्रोजनचं आणि प्रोजेस्टेरॉनचं प्रमाण कमी असेल किंवा नसेल. अँड low concentration of progesterone, estrogen, here it break this endometrium. मग endometrium break होईल and bleeding takes place, meaning here start functioning once again second menstrual cycle. म्हणजे 28 दिवसांची पहिली मेन्स्ट्रुअल सायकल संपेल. 29व्या किंवा 30व्या दिवशी दुसरी नव्यानं मेन्स्ट्रुअल सायकल होईल. या पद्धतीनं ही रोटेशन घडत असतं. दिस इज द प्रॉपर कन्सेप्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. आय होप यू अंडरस्टँड अबाउट दिस कन्सेप्ट. ओके, थँक्यू.